గిబియోనీలకి ఇజ్రాయిలు పక్క పక్కనే ఉంటారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎలాగ ఉంటుంది, ఇండియా పాకిస్తాన్ లాగా పక్క పక్కనే ఉంటారు. గిబియోనిట్స్ అండ్ ఇజ్రాయలీస్, దే ఆర్ ఆల్ జస్ట్ క్లోజ్ బై. బట్ they have made a promise to Gibeonites that we will never kill you or you will never touch our families. Praise the Lord. But Saul, to prove him as a great king, he went and killed Gibeonites, few of the families of Gibeonites. Praise the Lord. Getting my point? Saul, to prove to the Israelites he was a great king, he went and killed the Gibeonites. Okay, that curse was there in the land of Israel. ఎప్పుడైతే సౌలు గిబియోనీలకి వెళ్ళి చంపేస్తాడు, ఎందుకంటే ఉత్తునికే, నేను రాజుని, నాకు బలవంతుణ్ణి, నేను మీకంట బలవంతుణ్ణి అని గర్వాన్ని చూపించుకోవడానికి, నేను మీకంట బలిష్ఠుణ్ణి, నేను మీకంట గొప్ప రాజుని చూపించుకోవడానికి ఏ కారణము లేకుండా, వితౌట్ ఎనీ రీజన్, listen to me, without any reason, Saul went and killed them. Praise the Lord. Hallelujah. So when they killed them, now Saul was left. Saul chanipoyadu, but the curse is there on the land. ఆ శాపం అక్కడ ఉంది. ఎక్కడుందండి? వడంబకను తప్పాడు కాబట్టి, రాజు తప్పు చేసిన దాన్ని బట్టి ఆ దేశం మీద శాపం ఉంది. Because the king has done the sin, the land is cursed and there is a drought. So God is telling to David, because Saul has did like this, I have sent a drought on this land. Praise the Lord. So David was praying to God. Now he got the answer what to do. Now he got the answer. Like this is the reason God has sent the curse. Now that curse has to be removed. ఆ యొక్క దేవుడి దగ్గర నుంచి దావీదుకి సమాధానం వచ్చింది, ఇలాగ ఇందుకే నీ కరువు వస్తుంది, ఇందుకే ఈ శాపం ఉంది కాబట్టి అని. So when he came to know about this curse, he was crying to the Lord and he got up and he invited the Gibeonites. ఒక మెసేజ్ పంపించాడు, ఒక వార్త పంపించాడు గిబియోన్ దగ్గరికి, దావీదు దగ్గరికి రమ్మని. He sent a message to Gibeonites to call to them. This is what happened. ఇలా జరిగింది కదా. The Saul has killed our people. Today we are in drought. దేవుడు మీ పట్ల కనికరం కలిగి మా పట్ల ఇలాగ కరువుతో ఉంచాము, ఈ దేశం అంతా కరువుతో ఉంది. Because we are against you, we are in curse. Just tell me what I can do for you. Praise the Lord. Hallelujah. Now David is asking, in the place of a king, he's asking, what can I do for you? నేనేం చేయగలను? ఇప్పుడు వాళ్ళ స్థానంలో మీరుంటే ఏమడుగుతారు? చనిపోయిన వాళ్ళు చనిపోయారు, చంపిన రాజు చనిపోయాడు, సౌలు చనిపోయాడు, ఆ కుటుంబాలు చనిపోయాయి, మిగిలిన కుటుంబాలు పిలిచి అడుగుతున్నారు, నేను మీకోసం ఏం చేయగలను అని. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Now the people over there are saying, we don't want your people. As our people are died, we don't want your people to die, or we don't want anything. We want Saul's 7 children. Praise the Lord. సౌలుకి సంబంధించిన 7 కుమారులు మాకు కావాలి అని అడిగారు. ఏమడిగారు? 7 కుమారుల్ని మాకు అప్పచెప్పండి. హల్లెలూయా. He's asking 7 children. అయితే దావీదు ఏం చేశాడంటే, ఇప్పుడు రాజు స్థానంలో ఉన్నాడు, దావీదు దేశం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. నౌ డేవిడ్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద కింగ్ అండ్ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ ద కంట్రీ. ఆ దేశం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. ఆలోచించి సౌలుకు సంబంధించిన 7 కుమారుల్ని వాళ్ళకి అప్పచెప్పడానికి రెడీ అయ్యాడు. ఇప్పుడు లిస్ట్ తీస్తున్నాడు, సౌలుకి రక్త సంబంధమైన కుమారులు ఎవరున్నారు అని. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒక లిస్ట్ రెడీ చేశాడు, 7 కుమారులు, 7 children of Saul. He hand over to them. హల్లెలూయా. ఆ 7 కుమారుల్ని ఆ యొక్క తీసుకొని వెళ్ళి అప్పచెప్పిన తర్వాత వాళ్ళను ఈ గిబియోనీయులు ఏం చేశారంటే, ఆ పాపానికి ప్రతిఫలంగా వాళ్ళను కొండ మీదకు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ
మరానుకి అంటే చెట్టుకి ఉరివేసి చంపేస్తారు. వాట్ ద గిబియోనైట్స్ డిడ్ ఇస్ దే టుక్ ది 7 children to the mountain and they hanged them on the tree and they killed them. Praise the Lord. Hallelujah. So by this Gibeonites has left. David has left because everybody is thinking, okay, the curse has gone. Praise the Lord. Hallelujah. Because this is what the God said, do the justice to them. As a king, you are David, do justice to them. So to doing justice, David asked them, they asked for 7 children and 7 children they took and they hung them and died. Praise the Lord. Hallelujah. This is what 21 chapter is all about. But in the last of the chapter you can see there is a character name. Padavachanam, 10th verse. 21వ అధ్యాయము 10వ వచనం. వర్షము ఆ కలేబరముల మీద కురి వరకు అచ్చటే ఉంది. Praise the Lord. Hallelujah. Now listen carefully. జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. In that 7 children, 2 children belongs to a girl named Rizpah. Praise the Lord. Hallelujah. జాగ్రత్తగా రాసుకోండి, అండర్లైన్ చేసుకోండి. Make it a line to it. The name Rizpah. Because many people don't know and many people don't discuss about her. Very less, and there is no wordings about her. Praise the Lord. Hallelujah. So this woman named Rizpah is not a wife to the Saul. She is not a wife. Okay? But she is very beautiful, very talented. King Saul got attracted to her and brought her to his palace. Praise the Lord. Hallelujah. Rizpah చాలా అందగత్తె, మంచి నాట్యం ఆడుతుంది, చాలా టాలెంటెడ్. ఈ రిస్పాను చూసి సౌలు ఇష్టపడి తన కోటకి తెచ్చుకున్నాడు. రిస్పాతో 2 కుమారులు రిస్పాకున్నారు. జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. నౌ రిస్పా ఇన్ అ మూమెంట్ became like a princess in the palace, like a princess. Okay? Until Saul was alive. సౌలు బ్రతికున్నంత కాలము రిస్పా ఒక రాజకుమార్తె లెక్క. Praise the Lord. Saul has died. She was left with only 2 children. Now the David time has come. The Gibeonite asked the Saul's children. These children went and died. Praise the Lord. She became alone. Now everybody was left on the tree. They are hung up. 7 కుమారులు కూడా ఆ యొక్క కొండ మీద ఉరి తీయబడ్డారు. ఓకే, ఈమె ఒక్కతే ఆ కొండ మీద ఉంది. జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. కొండ మీద శవాలు ఏలబడుతున్నాయి. The bodies are on the tree. She was there till the harvest is completed, till the rain is time. She was there guarding the bodies. ఆమె కోత కాలం అంతా కొండ మీదే ఉంది. ఊహించడానికి చాలా భయంకరంగా ఉంది. కోత కాలం అంతా కొండ మీదే ఉంది. ఆ శవాల మీదకి పక్షులు వాలకుండా, జంతువులు రాత్రిప్పుడు వచ్చి పీక్కొని తినకుండా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. వాటిని ఒక వాచ్మ్యాన్ లాగా 4 నెలలు అక్కడే ఉంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. 4 months she was there. Now this Rizpah, what she is doing, you can see over there. She was there for 4 months, okay, guarding them till the harvest time. In the 10th verse, can somebody read in Hindi 21st and 10? तब आया की बेटी रिस्पा ने डांट देकर
ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ రిజ్బా డిడ్? మొట్టమొదటిగా రిజ్బా ఏం చేసింది? గోనె బట్ట కట్టుకుంది. అంటే దేనికి తెలుసా? యాజ్ పర్ హీబ్రూస్ వాళ్ళు గోనె బట్ట ఎప్పుడు పట్టుకుంటారు? హిబ్రూల ప్రకారం, యాజ్ పర్ హీబ్రూస్, వెన్ దే హోల్డ్ ద సాక్ క్లాత్, when they are in pain and they do praying, when they in pain, అంటే ఒక భయంకరమైన వేదనలో ఉన్నప్పుడు గోనె బట్ట కట్టుకొని దేవుడికి ప్రార్థిస్తారు, నా పరిస్థితి ఇది ప్రభువా అని. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరు నా వైపు చూడాలి, అక్కడ ఏం అవ్వట్లేదు, అందరు నా వైపు చూడాలి. ఎప్పుడు గోనె బట్ట పట్టుకుంటారో తెలుసా? వాళ్ళు ఎప్పుడైతే భయంకర వేదనలో ఉంటారో గోనె బట్ట పట్టుకుంటారు. ద మూమెంట్ దే ఆర్ ఇన్ డీపెస్ట్ పెయిన్, దే హోల్డ్ ద సాక్ క్లాత్ అండ్ దే విల్ ప్రే టు ద గాడ్. దట్ ఈస్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ద హీబ్రూస్. ద మెన్ విల్ టై ద సాక్ క్లాత్, ద ఉమెన్ విల్ లే ద సాక్ క్లాత్ అండ్ ప్రే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. హల్లెలూయా. అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు తగ్గించుకొని, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈరోజు today I want to tell you one thing. For what she is praying? She lost her husband, Saul was gone. In front of her, for what she is guarding the bodies. దేనికి ఆమె శవాలకి కాపు కాస్తుంది? దేని గురించి ఆమె 4 నెలలుగా కళ్ళ ముందే కొడుకులు ఎండిపోతున్నారో దేని గురించి కాపు కాస్తుంది? తట్టుకోగలదా తల్లి? Can any woman, any mother can bear sons are drying in the sun? వర్షాకాలము వచ్చినంత వరకు she was there like that. Till the rain was staying. 4 months she was looking to 2 of his children. Total 7 children, in that 2 children of her own blood. ఇంకెవరు లేరు, ఇంటికి వెళ్తే ఇంకెవరు లేరు. అప్పుడు దాకా 2 పిల్లలు ఉండేవారు. If she goes home, nobody is there at home. Only the children is there. Now only the 2 children are hanging, and for what she is praying. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. After 4 months, David came to know like Rizpah is still there on the mountain with the dry bones. ఎన్ని మంత్స్? 4 నెలల తర్వాత దావీదుకి తెలిసిందండి. దావీదుకి తెలిసింది రిజ్పా ఇంకా అక్కడే ఉంది, గోనె బట్ట పట్టుకొని. నాకు తెలిసి శవాల మధ్యన ఈమె కూడా ఒక శవంలా తయారైపోయిందేమో. మనిషి మాసిపోయి ఉంటుంది, మనిషి ఎండిపోయి ఉంటుంది ఎండలో. Maybe she was so weak that even she was about to die. She became so weak because 4 months she was guarding without going down on the mountain. She is on the mountain. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'll tell you why she was there and guarding this. As per her as a woman, she has done something which Mother Mary did. I'll tell you. Mother Mary has given Christ, even though he has born to this world, she knows that he born for this world, still he is a son to her. అంటే తల్లి మరియమ్మకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కొడుకే, అవునా? ఆయన లోకము కోసం పుట్టాడన్న విషయం తెలిసిన కొడుకే. ప్రైజ్ ద లార్డ్. తల్లికి కొడుకే, అది ఎవరైనప్పటికీ. హీ మే బి ఎనీ వన్, బట్ స్టిల్ ఫర్ అ మదర్ అ చైల్డ్ ఈజ్ అ చైల్డ్. Okay, now Rizpah is expecting, she has given her son for this world. తను తన కొడుకుని ఈ యొక్క దేశము కోసం ఒక బలిగా అర్పించింది అనుకుంటుంది. She was thinking like, I gave my son to remove the curse on the land of Israel. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ఈ భూమి మీద ఉన్న శాపంకి విముక్తిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలోకి వచ్చారు. ద మూమెంట్ ద క్రైస్ట్ హెస్ డైడ్ ఆన్ ద క్రాస్, ద కర్స్ హెస్ గాన్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్. యు గెటింగ్ మై పాయింట్? నౌ రిజ్పా ఇస్ థింకింగ్, మై సన్స్ హెస్ డైడ్ టు రిమూవ్ ద కర్స్ ఆన్ దిస్ ల్యాండ్,
and so the drought will go. I want my respect. I want my son's respect. Praise the Lord. They are not died because they are cursed. They have died to remove the curse. వాళ్ళు చనిపోయింది శాపం వల్ల కాదు, వాళ్ళు చనిపోయింది శాపాన్ని పోగొట్టడానికి. Praise the Lord. Today Christ has died not as a curse, but he has died to remove the curse. He became cursed to remove your curse. He became cursed because everybody in the Israel to eat food and sleep. 3 years drought. 3 సంవత్సరాలు కరువుని వాడి కొడుకు ప్రాణం ఇచ్చి మనందరికీ ఇచ్చాడు. నా 2 కొడుకులు నేను ఇచ్చాను మీరందరినీ కరువు నుంచి తీపించడానికి. ఈరోజు నన్ను నా కొడుకుల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మీకు అర్థమవుతుందా? జాగ్రత్తగా అర్థమవుతుందా? ఈరోజు మీ అందరి కరువు పోవాలని నా కొడుకుని అర్పించాను. నా 2 కొడుకుల్ని ఇచ్చేసాను. దావీదు అడిగాడని ఇచ్చేసాను. ఇచ్చేస్తాం మనం అలాగా? ఇచ్చేస్తామా? కొడుకులు దాకా వద్దు, ఒక స్థలం ఇవ్వండి, ఒక కంపెనీ కడతాను, అందరూ ఉద్యోగాలు వస్తాయంటే ఇస్తారా? భయం బాబు, చంద్రబాబు నా స్థలమే కావాలని నీకు అంటారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. Hallelujah. Is there anybody can do that? Can you give the son? Can you give your children? Or can you give your whatever hard earning for the sake of people? Nobody will do. But this woman has given for the sake of people, so that why did David took that step to kill 7 people, hand over the 7 people? Why he has given? So that everybody will be happy in this palace, like in his place. Like the drought will go away, God will have the concern to do justice. న్యాయము జరగాలి అంటే వీళ్ళు బలవ్వాలి అని. To do justice, that children should die. Praise the Lord. Hallelujah. Now this Rizpah is standing over there guarding the souls. After 4 months, 4 నెలల తర్వాత ఎండిపోయిన తన కుమారుల్ని ఎదురుగా ఉంచుకుంటే ఆ యొక్క దావీదు వచ్చి రిస్పా కొడుకుల్ని తీసుకొని వెళ్ళి సౌలు కలేబరాలు కూడా ఎక్కడున్నాయో పట్టుకొని వచ్చి అధికార లాంఛనాలతో, రాజు అధికార లాంఛనాలతో, ఇమాజిన్ ఆఫ్టర్ 4 months డేవిడ్ హ్యాస్ కేమ్ టు నో రిస్పా is still there. He took the bodies from there. He took even the Saul's bones, somewhere it is there. Saul's bones, Jonathan bones, Saulu ఎముకలు, యోనాథన్ ఎముకలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. వాటన్నిటినీ తీసుకొని వచ్చి గౌరవంగా అధికార లాంఛనాలతో, జాగ్రత్తగా ఆలకించండి, రాజు విత్ వెరీ డ్యూ రెస్పెక్ట్ he has buried them. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When the children has died, the drought has not gone. Drought has not gone. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే చనిపోయారో 7 కరువు పోలేదు. ఎప్పుడు పోయిందో తెలుసా? లాస్ట్ I will tell you 21st verse, 14th verse, 14వ వచనం ఒకసారి చదవండి. Praise the Lord. Can you read in Hindi? 14th verse. प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए ప్రార్థన సున్లి। ఆ తర్వాత మాత్రమే దేవుడు దేశము కోసము చేసిన ప్రార్థనను ఆలకించాడు। ఎప్పుడు? అధికార లాంఛనాలతో గౌరవము ఆ యొక్క శవాలకు ఇచ్చిన, అంటే రిస్పా పైన ఉండి మొత్తం ఆగిపోయింది। రిస్పాతో దేవుడు ఆపేశాడు।
యాక్చువల్గా ఆ పిల్లలు ఎప్పుడైతే చనిపోయారో, ఈ జెబోనీలు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయారో, అమ్మ అయిపోయిందిలే అని కరువు పోవాలి. ద మూమెంట్ దే డైడ్, ద డ్రౌట్ షుడ్ గో, బట్ డ్రౌట్ డిడ్ నాట్ గో. రిస్పా, హౌ లాంగ్ షీ స్టేడ్, గాడ్ వాజ్ స్టేడ్ విత్ హర్. మేబీ దావీద్ అనుకుంటున్నాడేమో, 4 నెలలు అయిపోయింది, దేవుడు అడిగింది చేశాను. మేబీ డేవిడ్ వాజ్ థింకింగ్, వాట్ గాడ్ హ్యాస్ వాంటెడ్ ఐ డిడ్. It's been 4 months, but nothing was happening. What has happened? Then he came to know the news that Rizpah is there. Today, Rizpah is an ordinary girl. Ordinary girl. Chala sadharnamaina vyakti. Very ordinary girl. There is not even one word which she spoke, it was written in the Bible. Not even one word. She has born as a beautiful girl. అండ్ హర్ స్టోరీ, ఆమె కథ చాలా 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 బాధాకరంగా ఉంటుంది. వివాహం అవ్వలేదు, పిల్లలు ఉన్నారు. మధ్యలో ఇఫ్ యూ సీ, ఐల్ టెల్ యూ ద కాంటెక్స్ట్ లేటర్, షీ వాజ్ గాట్ రేప్డ్ ఆఫ్టర్ సాల్ వాజ్ డైడ్. ఆల్రెడీ ఒక వేదనలో ఉంది, కొడుకులు కోల్పోయింది. షీ లాస్ట్ హర్ చిల్డ్రన్, బట్ షీ నెవర్ లెఫ్ట్ ద లార్డ్. షీ డిడ్ నాట్ లీవ్ ద లార్డ్. ఆమె తన శరీరాన్ని, తన జీవితంలో ఇంకేమీ లేదు, ఏం మిగలలేదు, తనకేం లేదు. తండ్రి లేడు, పిల్లలు లేరు, భర్త లేడు, ఎవరు లేరు. ఇంటికి వెళ్తే ఎవరు లేరు. అంతెందుకు, ఊర్లో మర్యాద లేదు. దెర్ ఈస్ నో రెస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఫర్ హర్. వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, షీ హెస్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్. రాజు, నువ్వు రా, నా కోటకి రావాలంటే వెళ్ళాలి. వాట్ కెన్ షీ డూ? షీ ఈస్ హెల్ప్లెస్. But God has not left her. Everybody ignored. 4 months, nobody knows where is Rizpah. Nobody has come to know. ఎవరికి తెలియదు రిస్పా 4 నెలలు ఎక్కడుందా అని. అయిపోయింది, పిల్లలు చనిపోయారు, వెళ్ళిపోయారు, ఎవరి మటుకు వెళ్ళిపోయారు అంతే. But God is with her, waiting with her. Whatever she wants. As per Hebrews, one who died, if he is not buried, ఇట్ ఈజ్ నాట్ అ ప్రాపర్ వే. అంటే అగౌరవం అంటారు కదా, వాట్ కెన్ ఐ సే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద పర్సన్ హూ డైడ్ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ నాట్ బరీడ్. యాజ్ పర్ హీబ్రూ, నాట్ ఓన్లీ హీబ్రూస్, ఎనీథింగ్, ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ డైడ్ ఈజ్ నాట్ బరీడ్, ఇట్స్ నాట్ రెస్పెక్ట్ టు దెమ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. షీ వాస్ క్రయింగ్ టు ద లార్డ్, ఫాదర్, మై చిల్డ్రన్ హెస్ డైడ్ ఫర్ దిస్ ల్యాండ్, and I want my children's respect back. The king has came down, took her and gave the respect back. Hallelujah. Hallelujah. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక. ప్రతి ఒక్కరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్క అందరూ ఒకసారి లేచి నిల్చుందామండి. లెట్స్ స్టాండ్ అప్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకొని, ఎవరు మనల్ని చూసినా చూడకపోయినా నీ ప్రార్థనను ఆలకించే దేవుడు ఎప్పుడు నీతోనే ఉన్నాడు. ఎనీ పర్సన్ మే నాట్ వాచ్ యూ, ఈవెన్ ద కింగ్స్ మైట్ ఇగ్నోర్ యూ, ఈవెన్ యువర్ ఫ్యామిలీ మైట్ ఇగ్నోర్ యూ, ఈవెన్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ అరౌండ్ యూ మైట్ ఇగ్నోర్ యూ, బట్ లార్డ్ విల్ నెవర్ ఇగ్నోర్ యూ. హీ ఈజ్ వాచింగ్ యూ. He is watching you. ఎవరు మనల్ని వదిలిపెట్టినా ఆయన నిన్ను నన్ను వదిలిపెట్టే దేవుడు కాదు. ఆయన నిన్ను నన్ను మరచిపోయే దేవుడు కాదు. నువ్వు సాధారణమైన వ్యక్తివే అవ్వచ్చు, కానీ మనం నమ్ముకున్న దేవుడు సాధారణమైన దేవుడు కాదు. You may be an ordinary person,
But the God you are holding is not an ordinary God. You're just a normal child, but God is not a normal person. Every tear He will answer. ప్రతి కన్నీటికి ఆయన జవాబిస్తాడు. ఏ ఊరిలో అయితే రిస్పాను అవమానంగా చూశారో అదే ఊరిలో గౌరవ లాంఛనాలతో తీసుకొని వెళ్తున్నారు. The place where Rizpah was insulted, in the same place she was taking with the due respect. Walking the kings in the front. Buried with the fathers of the ancestors kings. నన్ను చూచువాడా నిత్యం కాచువాడా నన్ను చూచువాడా నిత్యం కాచువాడా పరిశోధించి తెలుసుకున్నావు చుట్టూ నన్ను ఆవరించావు పరిశోధించి తెలుసుకున్నావు చుట్టూ నన్ను ఆవరించావు. ప్రభు ప్రభా, నన్ను తెలుసుకున్న దేవుడవు నాయనా, నన్ను చుట్టూ ఆవరించిన దేవుడవు నాయనా. ఆ ఒంటరి స్థలములో, ఆ చీకటిలో రిస్పాకి తోడున్న దేవుడు ఆయన, రిస్పాని హృదయాన్ని తెలుసుకున్న దేవుడు ఆయన. ఈరోజు నువ్వంటే ఏంటో ఆయనకి తెలుసు. నీ చుట్టూ ఆయన ఉన్న దేవుడు ఆయన. పరిశోధించి తెలుసుకున్నావు చుట్టూ నన్ను ఆవరించావు కూర్చుండుట లేచియుండుట